Huh. So in the last class, what we discussed. In the last class, what we discussed means we are discussing the special cases average speed. So in that average speed, we derived one of the equation for that when they are velocities and displacement they are provided. How can you find out the uh, how can we find out the average speed of the given problem? So what is that problem? That problem, if case 1, once again I am recalling, case 1 is if S1, S2 and so on they are provided, and V1, V2 and so on are given. How to find out the average velocity? Average velocity is we can easily find out with help of same formula only. With what is that formula? Total time, total distance traveled by the system divided by total time taken. So R particle is given by what is that formula? The V average velocity is equal, speed of V speed is equal to, we have the formula S1 plus S2 plus S3 and so on divided by S1 by V1 plus S2 by V2 plus S3 by V3 plus this is the formula we are using. We need to use this formula. We need to use 1 minute. One noise is coming. Okay. Okay. Okay, no issue. Okay, done. Now if we go to the case 2. Now we are going to the case 2. Put that case 2. Now running topic is the case 2. Case 2 means if they are provided the velocities and time. If the problem is given velocities and time, velocities and time. How to find average velocity? That is our question. So now they are providing that the basic formula is same. The total distance traveled by the particle divided by total time taken. That is the only basic formula. The basic formula is not changing, but they are providing this. So their problem is given velocities means they are giving that V1 for V1 what they are giving, if the particle, what they are giving means if the particle travels with speeds V1, V2, V3 and so on during the time intervals T1, T2 and so on. Then they are asking that average velocity, average speed. They are asking that average speed. What is the average speed of this one? Now how can you do this one? Just use the basic formula. Speed is equal to what is the formula? Average velocity and rational, sir. Okay. Count. Modify that one. Okay, average speed. We are in the speed only. So speed. Then what is the basic formula? Speed V is equal to distance divided by time. This is the formula. Distance can be represented by S, time represented by T, but they are giving the V1 and T1. So that means velocity V1 in time interval of T1, velocity V2 in time interval of T2. From this one, S1 is equal to, can I take what is this one? From this one, S is equal to velocity into T, from this equation. Now S1 is equal to what can I take? Velocity V1 into T1. From here also S2 is equal to velocity V2 into T2. That is one.
Similarly, we can take any time interval. They are providing that speed, and they are giving the time, means we can directly find out the distance, how much covered by the body. So and so on we can take. So then, what is the fundamental formula for that one? Average speed is equal to, therefore average speed is equal to V average. V average total distance. I will do total distance divided by total time. This is the formula we are having. So now do this one. Please copy ma. Yes, you can copy now. Good afternoon, sir. Good afternoon. You can copy now. Now let me move on to the now. Okay. Now that average speed is equal to total distance. Total distance means the time is interval is given t1, t2 plus and so on. They are providing the values t1 and t2. Now the velocity is equal to, what is the velocity? What is the distance in the t1 time? T1 time s1 v1. In the t2 time s2 v2. In the t3 time s3 v3. Like that we need to not S3 V3 T1 V1 T1. So V1 T1, V2 T2, V3 T3. Let me write once again. This one, it is making some disturbance. Please don't write this one. I will write once again. Sir, కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేయండి సార్. Okay, I will do. Yes. కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి సార్. Which one? మీరు కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి సార్. Okay. Voice is not clear, ma. Hello. Yes sir, గట్టిగా చెప్పండి సార్ కొంచెం. Okay. Clear. Okay, Clear, done. sir. Okay, done. బాగానే వస్తుంది సార్. Okay, done. I told you keep the headset, ma. That is very, very important, because of some outside noise also will disturb you. That is the problem. Okay, no issue. I will speak loudly. No issue. Okay, let me arrange the mic also. Okay, ma. Now I hope it is clear, huh? Now I hope it is clear, na? Love. Okay, no issue. Okay, ma. Come to this one. Hello. Anybody, will you please respond? Okay, thank you. Thank you, ma. Now with help of this one, what we did means the total. Someone making noise, sir. Again making noise. Sir, చెప్పండి సార్. Yes, sir. Okay, then total distance divided by total means Someone making noises, sir. Okay, who are making noise? Nobody making noise. I am not audible, that one. Everything is clear, ma, in my part. Okay, now so V average is equal Yes, to sir. V average is equal to the total distance means in time t1, what is the distance covered by the body is equal to velocity v1 into time interval of t1. So in the time t2 is equal to, what is the distance covered by the body is equal to v. Voice clear, sir. Voice is not clear. Hello. Only for once. Okay. Someone making Yes, noise, sir. sir. Everything is Yes, sir. okay. Hello.
Okay, కాస్త yeah. ఏరు ఉన్నట్టుంది సార్. Okay, done. నో ప్రాబ్లం సార్. సార్ Okay. ఆల్ క్లియర్ సార్, ఆల్ Okay, క్లియర్ సార్. V1 T2, V1 T2, and for T2, let me take my T3 is equal to V3 T3 plus and so on. If how many values they are giving, we need to use that one. Now let me go to the another example, case 3. Now let me go to the another example, case 3. Okay, no issue. Case 3. Case 3 means if T1 is equal to T2 is equal to and so on T3, they are giving like this. They are giving like this. Then how to find out this one? So the values are T1 is equal to T3 is equal to so on. How much values we are having? We are having up to Tn values they are giving. Then what is the value of average velocity? Then average velocity V average is equal to the above formula only I am applying. Just I am taking the special case of for the above formula. So then what we can take V1 T plus let me take this is the T value. That value I am taking T. V1 T plus V2 T plus and so on. And so on we are getting some up to how many values we are taking? Vn values we are having divided by T1 plus T1 plus T2 and so on T plus T plus and so on. How many values we are having? N values we are having. From that one what we can write? So V1 plus V2 plus and so on Vn values T I am taking the common divided by then what can we write? How many times n's T is there? We are having the n times T, that is equal to T. T will cancel. That is equal to V1 plus V2 plus and so on Vn divided by n. This is also one formula, V average. When we need to take the time intervals are సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. I will do. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి అమ్మా. ఏం చెప్తున్నాడంటే స్పెషల్ కేసు ఇచ్చాడు. ఏమి స్పెషల్ కేసు ఇచ్చాడు? టైం ఇంటర్వెల్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అంటున్నాడు. టైం ఇంటర్వెల్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు T1 V1 వెలాసిటీ పోయినప్పుడు టైం ఇంటర్వెల్స్ అన్నీ సేమ్ అంటున్నాడు. సేమ్ అంటే నేనేం చెప్తున్నాను? ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వెల్ T1, సెకండ్ టైం ఇంటర్వెల్ T2, థర్డ్ టైం ఇంటర్వెల్ T, అలా ఎన్ని టైం ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయంటే n టైమ్స్ మనం మెజర్ చేసాము. దాన్ని T అనుకోండి అంటున్నాడు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది పైన ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాం. V యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంది? V1 T1, V2 T2, V3 T3 డివైడెడ్ బై T1 ప్లస్ T2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ అన్ని T1లు T2లు అన్నీ టీలే కాబట్టి నేను V1T, V2T, V3T అలా VNT వరకు రాసుకుంటూ వెళ్ళాను. టీలు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి? n టైమ్స్ మనం చేసాం కాబట్టి T1 బదులు T, T2 బదులు T, 3T బదులు అలా ఎన్నిసార్లు రాశానంటే n టైమ్స్ రాశాను. n టైమ్స్ ఇది రాశాను. n టైమ్స్ లెట్ మీ రైట్ ఇన్ n టైమ్స్ రాశాను దీన్ని. n టైమ్స్ రాసి పెట్టాను. సో ఇప్పుడు టీలు పైన ఉన్నటువంటి టీని కామన్ తీశాను. కింద ఉన్నటువంటి టీలు కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి? n టీలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో n ఇంటూ టీగా రాసుకోవచ్చు. 1 + 1 1 + 1 అట్లా n సార్లు ఉన్నట్లయితే n ఇంటూ 1 వస్తుంది కాబట్టి అలాగా n ఇంటూ టీ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న టీ పైన ఉన్నటువంటి టీ కామన్గా కొట్టేశాను. సో ఫైనల్గా యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది అంటే V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 అండ్ సో ఆన్ Vn డివైడెడ్ బై n అనేటువంటి ఫార్ములా వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడు వాడాలి? T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 ఈజ్ ఈక్వల్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ సో ఆన్ Tn వరకు ఈక్వల్ అయితే ఈ ఫార్ములా వాడచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు n టైమ్స్ మెజర్మెంట్స్ జరగాలన్నమాట. ఇలాంటి ఫార్ములా అప్పుడు వాడాలి. దీస్ ఆర్ ద 4 స్పెషల్ కేసెస్ ఆర్ దే టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవడానికి ఉన్నటువంటి 4 స్పెషల్ కేసు. ప్రాబ్లంలో చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం చేస్తాం కూడా వీటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి, చేద్దాం. Now let me move on to the another one, instantaneous speed. Instantaneous speed. Sir, Yes, please. sir, you said 4 cases, sir. Here are only 3, sir. If they are having 3 only, and you are asking that if the measurements are only 3 na. Yes, sir. So then same, then if the measurements are C means V1 plus V2 plus V3 divided by 3. Yes, sir. Okay, done, no issue. Now let me go to the another concept, instantaneous speed.
Instantaneous speed means the speed of the particle at any instant is nothing but instantaneous speed. So let me take one particle. Yes, please. అంటే తక్షణ- Sir, cases అంటే 3 తక్షణమే or కదా 4, సార్? sir. One more time. Please ask me. Sir, cases 3 ఉన్నాయా 4 ఉన్నాయా సార్? Four. Three. సార్ మీరు 3 చెప్పారు సార్. In first one, I used the special case. That one I am included. Huh? Sir. Okay, no issue. Now let me go to the instantaneous speed. So instantaneous speed means that the speed of the particle at a given instant is nothing but instantaneous speed. That means we cannot measure that speed of average speed at we are unable to measure. So we are measuring the speed at a given interval. Let me take one vehicle is moving with a certain speed. Suddenly we measured our wall clock, our wristwatch, and we measured what is the speed of in given interval of time. We measured that. In particular time, what is the speed of the vehicle or speed of the particle? We will that will give the instantaneous speed. That only. That means the speed of the particle at a given instant is nothing but instantaneous speed. Write down the definition. The speed of the particle. The speed of the particle at any instant of time is known as instantaneous speed. Instantaneous speed. This is called as the instantaneous speed. So the mathematical expression for the instantaneous speed means the displacement of the particle at a given interval of time, small interval of time taken. So the mathematical expression. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు సార్ వన్స్. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి అంటే తాత్కాలిక వడి, వేగాన్ని వచ్చేసి స్పీడ్ని వచ్చేసి వడి అంటాము. సో తాత్కాలికంగా అంటే మనము మెజర్ చేసేటువంటిది ఒక పర్టికులర్ డ్యూరేషన్లో కాకుండా ఒక స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో మనం మెజర్ చేస్తాం. ఒక వెహికల్ ఏదో వెళ్ళిపోతూ ఉందమ్మా, ఒక 2 నిమిషాలకి ఇది ఎంత, ఒక 2 సెకండ్లకు దీని స్పీడ్ ఎంతనో మనం మెజర్ చేసాం, 2 సెకండ్లకి. సో మనం పూర్తిగా మెజర్ చేయడం లేదు. మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక వెహికల్ వెళ్తుంది, మీ ఇల్లు క్రాస్ చేయడానికి ఒక వెహికల్కు పట్టే సమయం వచ్చేసి 2 సెకండ్స్ అనుకో. ఆ 2 సెకండ్స్లో ఆ వెహికల్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళిందో చెప్పేదే ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్. అంటే మనం రియల్గా వెహికల్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, సో యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ అలా చెప్తున్నాము. స్పీడ్ అంటే ఏంటి ఏమని చెప్పాను, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ డివైడెడ్ బై టైం టేకెన్ అంటే స్పీడ్ అన్నాను. కానీ ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే ఒక స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో మీ ఇంటి డోర్ దగ్గర నువ్వు నిలబడ్డావు, మీ ఇంటిని క్రాస్ చేస్తూ ఒక వెహికల్ వెళ్ళిపోతుంది. క్రాస్ చేయడానికి పట్టిన సమయం 2 సెకండ్స్. అది ఎంత దూరం కవర్ చేసిందా అంటే మీ ఇంట్లో ఎంత పొడవు ఉందో అంత దూరం డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుందో చెప్పేది ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం అన్నమాట. సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా చెప్తామయ్యా అంటే, సో లిమిట్ దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం లిమిట్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0 డెల్టా ఎస్ డివైడెడ్ బై డెల్టా టీ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెల్టా ఎస్ అంటే ఏమిటంటే ఇన్స్టంటేనియస్ డిస్టెన్స్. ఇన్స్టంటేనియస్లో మనం మెజర్ చేసిన డిస్టెన్స్. సో మీ ఇంటి యొక్క పొడవు ఎంత ఉందో అంత పొడవే మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని డెల్టా ఎస్ అంటాం. సో డెల్టా టీ అంటే ఇన్స్టంటేనియస్ టైం. సో మీకు ఆ స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం వరకు మాత్రమే మీరు మెజర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెల్టా టీ అంటున్నాం. సో డెల్టా టీ అంటే డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా టీ అని తీసుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఇంకొక విధంగా లెఫ్ట్ యాజ్ అ టీ టెన్స్ టు 0 డెల్టా టీ అనేది 0కి వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకొక రకంగా లేదా చేస్తాం డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా టీ. ఇక్కడ ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, డిఎస్ అంటే స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, టీ అంటే టైము, డిటీ అంటే స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం అనమాట. సో స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ బై ద బాడీ డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం. లేదా ఏం చెప్తాము అంటే స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందో చెప్పేది సో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. అంటే స్మాల్ ఇంటర్వెల్ అంటే మనం అనుకున్న సమయంలో ఇదిగో 2 సెకండ్లకు ఎంత స్పీడ్ ఉంది, 3 సెకండ్లకు ఎంత స్పీడ్ ఉంది, ఉందంటే ఆ 3 సెకండ్లకు కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్, ఆ 3 డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై తీసుకున్న టైం, స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద వెలాసిటీ.
వెలాసిటీలోకి వెళ్ళిపోదామమ్మ. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద వెలాసిటీ. సో నౌ మూవ్ ఆన్ ఇన్ టు ద వెలాసిటీ. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద స్లోగా మనము కాన్సెప్ట్లోకి, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నామమ్మ. మీరు కాస్త మనసు పెట్టి జాగ్రత్తగా వినాలి. వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ ఆల్సో వి విల్ డినోటెడ్ విత్ ద సింబల్ v ఓన్లీ. పైన స్పీడ్ను కూడా మనం v తోనే రిప్రజెంట్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా వెలాసిటీని కూడా సేమ్ దాంట్లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దేర్ ఆర్ 2 డెఫినేషన్స్. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ of the body in unit time is called its velocity. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇక్కడ నేను వాడినటువంటి వర్డ్ పైన దానికి డిస్టెన్స్ అని తీసుకున్నాను, ఇక్కడ మాత్రము డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటున్నాను. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వెలాసిటీ అంటున్నాను. డిస్ప్లేస్మెంట్, ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నది, ఎంత యూనిట్ టైంలో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నదో చెప్పేది దాని యొక్క వెలాసిటీ అంటున్నాం. వీ హ్యావ్ అనదర్ డెఫినేషన్, ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా ఉంది. లెట్ మీ రైట్ దట్ వన్. సో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ of position or displacement of a body with time is called velocity. This is also one more formula, one more definition. Let me somebody, is there any issue? ఏమైంది వీళ్ళకి, ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది? నాట్ క్లియర్ అంటున్నారు. వాయిస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? హలో. sir. So many people are giving that voice is not clear. No issue na? Okay. No issue. వాళ్ళు ఏ క్లాస్ కనుక్కోండి సార్. No issues. Yeah, 1 minute అమ్మా. S4 అంటున్నారు. నాట్ క్లియర్ అంటున్నారు. రీసౌండ్ వస్తుందా? నా వాయిస్? హలో. ఇప్పుడు నో సార్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ వస్తుండే సార్, ఇప్పుడు రావడం. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడైతే ఇష్యూ లేదు కదా. వీళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పండి. S4 వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? S4 వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మైక్ తీయండి సార్. మైక్ అవసరం లేదంటారా? మైక్ వద్దంటారా? పర్లేదు సార్, పెట్టుకోండి. ఓకే, మైక్ పెట్టుకోకపోతే మీ మాటలంతా ఇక్కడ స్టాఫ్ రూమ్లో అందరికి వినిపిస్తూ ఉంటాయమ్మా. అదే ప్రాబ్లం, లేకపోతే ఏం లేదు. ఓకే, నో ఇష్యూ. లెట్ మీ ప్రొసీడ్. వెలాసిటీకి స్పీడ్కి ఒకే రకమైనటువంటి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. Now velocity is the measurement of displacement, rate of change in displacement కాబట్టి. So mathematical formula. వెలాసిటీ అంటే ఏమని చెప్పానమ్మా? వెలాసిటీ అంటే ఏమన్నాను ఫస్ట్? ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇన్ యూనిట్ టైంలో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్పిందో దానిని మనం వెలాసిటీ అంటాము అంటున్నాను. ఒక్క సెకండ్లో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకునేదో చెప్పేదే వెలాసిటీ. లేదా ఇంకొక ఫార్ములా ఏమంటున్నాను? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఏ బాడీ విత్ టైం. సో ఎంత టైంకు ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటుందో చెప్పేది కూడా వెలాసిటీనే అంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనే వర్డ్తో మాట్లాడితే, ఇంతకుముందు నేనేమి చెప్పాను? డిస్టెన్స్ అనే వర్డ్తో మాట్లాడాను అంతే. సేమ్ స్పీడ్లో అయితే డిస్టెన్స్ తెచ్చుకున్నాను, ఇక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనే వర్డ్తో మాట్లాడాను అనమాట. సో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ వెలాసిటీ. సో ఏమంటాను? వెలాసిటీ v is equal to సో డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం. అంతే, డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం. అంటే ఇచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్ని టైంతో డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకు వెలాసిటీ వస్తుంది అనమాట. ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఎంత వెలాసిటీ ఉంది అనేటువంటిది మనకు తెలిసిపోతుంది అంతే. సో నౌ లెట్ మీ గో టు ద వెలాసిటీ యాజ్ ఎ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ద కాల్స్ చేస్తూనే ఉన్నారయ్యా. సార్కి కాల్ చేయండి. రెస్పాండ్ టు S4 సార్కి కాల్ చేయండి ఎవరన్నా. ఓకే, ఏమయ్యా S4 వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందంట. S4 వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా?
S4 వాళ్ళమ్మా. S4 వాళ్ళు ఎవరమ్మా? హలో, S4 వాళ్ళకి అస్సలు ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఏదో. S4 వాళ్ళకి ఏమి ప్రాబ్లము? రెస్పాండ్ కాండి. ఒక్కరికి S4 వాళ్ళకు ఎవరికి మాటలు వినిపిస్తానట్లేవమ్మా. ఏదో ఎవరో ప్రజెంట్ చేసి పెట్టారయ్యా, సాధ్యులయ్యా వీళ్ళు. ఏమ్మా S4 వాళ్ళు రెస్పాండ్ కండి మీరు. ఏం మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి నాకు. యు ఆర్ మ్యూటెడ్ ఆఫ్ ఆల్. అందరికీ మ్యూట్ చేసినాను. ఏం చేసినా నేను యాడ్ చేసిన మ్యూట్ ఆఫ్ ఆల్ యాడ్ చేసిన. మన దగ్గర అంత పర్మిషన్ నేను ఒకేసారి మ్యూట్ చేసేంత ఎవరికి లేదే. రీచ్ కావాలి సార్ కొంతమంది వెయిటింగ్లో ఉన్నారంట సార్. వెయిటింగ్ అయితే నో ప్రాబ్లం. వెయిటింగ్ ఏం లేదు, ఎవరు ఎక్కడ వెయిటింగ్ లేదు. ఎక్కడ ఉన్నారు వెయిటింగ్? ఎవరు లేదు వెయిటింగ్. ఎక్కడున్నారమ్మా? ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? అంతా ఫ్రీగా క్లియర్గా. సో ఏదో పెడుతున్నారు వీళ్ళు. సార్కి కాల్ చేయండి. సార్ ఏదో పెడుతూనే ఉన్నారు వీళ్ళు. వాట్ హ్యాపెన్? మా వాయిస్ మీకు వినిపించడం లేదు. ఓహో, అలా వాయిస్ మాకు వినిపించడం లేదా? ఓకే, రీజాయిన్ అవుతారు ఉండండి. సరేమ్మా, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి సెక్షన్ ఏంది? S4 ఏమన్నా చెప్పండి. ఇక్కడ ప్రేమ్ సాగర్ ఉన్నాడు. S6. ఓకే, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మనోజ్ కుమార్ ఉన్నాడు. ఇది S6 S4 చెప్పండి. మనోజ్ కుమార్ అయితే ఇదే ఉంటుంది. ఇంకా నేను దీన్ని రీజాయిన్ అవుతాను అన్నాడు. సో లేకుంటే ఏమ్మా ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మీకు నా వాయిస్? మీ వాయిస్ ఓకే, నో ఇష్యూ, డన్. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? నో ఇష్యూ కదా సార్? డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల మేము సరిగ్గా వినలేదు సార్ మొత్తం క్లాస్ అంతా. సరే ఓకే, సాంగ్స్ ప్లే చేస్తాం. ఎవరయ్యా వాళ్ళు? ఏమన్నారు? అంతన్నా తెలివి ఉందా లేదా? సరే చెప్తాను చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా స్టార్టింగ్ నుంచి. ప్రాబ్లం దగ్గర నుంచి చెప్పండి. ఓకే, మొత్తం రీకాల్ చేస్తాను. రీక్యాప్ చేస్తాను ఒకసారి. రీక్యాప్ అండి. ఏం లేదమ్మా, మనం చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ వచ్చేసి ఒక టాపిక్ చెప్తున్నాము, 3 టాపిక్లు చెప్పుకున్నాము సింపుల్గా. ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే యావరేజ్ స్పీడ్కి లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నటువంటి దాన్ని ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను. ఏంటి యావరేజ్ స్పీడ్? ఇది అయిపోయిందా? సో కేస్ 2లో ఏం చేశానయ్యా అంటే వెలాసిటీ. ఓకే, డన్. ఓకే, వెలాసిటీ. ఓకే, లెట్ మీ నో ఇష్యూ అమ్మా. ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ కూడా మేము వినలేదు సార్. ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ కూడా వినలేదా? ఓకే, ఇది వెళ్తాను. నో ఇష్యూ. సో ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ టైం. అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది చెప్పేదే ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. సో అంటే మనము టోటల్ బాడీ యొక్క ట్రావెల్ను మనం మెజర్ చేయడం లేదు, మనం గమనించడం లేదు, పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో మాత్రమే చేస్తున్నాం. దీనికి బాగా ఎగ్జాంపుల్గా మీరు బైక్ రేజర్లు ఉంటారు. బైక్ రేజర్లు మీరు ఒక లాన్ దగ్గర నిలబడుకొని చూస్తున్నారు బైక్ రేజర్ని. సడన్గా బైక్ రేజర్ నేను క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అంటే నీ పర్టికులర్ టైంలో నీ దగ్గర నుంచి బైక్ రేజర్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడు చెప్పేది ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ షార్ట్లో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడు అనేటువంటిది ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. దాని మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే ΔS/ΔT అంటాము. సో లిమిట్ తీసుకున్నట్లయితే ΔT స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే సో దీన్ని మనం ఇంకొక రకం కూడా రాసుకోవచ్చు, DS/dt అంటాం. డిఎస్ అంటే DT అంటే స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో తీసుకున్నటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్. డిఎస్ అంటే స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది అనమాట. సో ఎంత స్మాల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది ఇది. దీంట్లో ఎవరో మళ్ళీ నాయిస్ పెట్టుకునే ఉన్నారయ్యా. నాయిస్ తీసేసేయండి, మీరు ఆఫ్ చేయండి, మీకు అవసరమైనప్పుడు అడుగుదురులేండి. అంతవరకు మీరు నాయిస్ ప్లే చేయదు దయచేసి. మీరు మ్యూట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు. ఒకరు అలాగే ఆన్ పెట్టే ఉన్నారు మైక్, దయచేసి ఎవరైనా ఓకే మ్యూట్ చేసుకోమ్మా.
మీరు చూసుకో, మళ్ళీ నేను చేస్తే ఆన్ అవుతుందో లేదు. ఓకే, నా విషయం. సో నా నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు ద అనదర్ వన్. ఏం వెళ్తున్నామయ్యా అంటే వెలాసిటీ అనే చెప్పమ్మా, అడుగు. లిమిట్ అంటే ఏం సార్? లిమిట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మా, ఇది మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే లిమిట్ అంటే తీసుకున్నటువంటి వాల్యూ అనేటువంటిది లిమిట్ అంటే దీని తీసుకున్నటువంటి వాల్యూ. సో డెల్టా టీ అంటే మెజర్ చేసినటువంటి స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైము టెన్స్ టు 0. అంటే దీని యొక్క వాల్యూ అనేటువంటి చాలా చిన్నదిగా ఉంది. అంటే 2 సెకండ్ల 3 సెకండ్ల అవసరమైతే 1 సెకండ్ అయినా కావచ్చు అనమాట. మెజర్ చేసినటువంటి డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై మెజర్ చేసిన టైము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టైం యొక్క వాల్యూ చిన్నది, చాలా చిన్న వాల్యూ అని చెబుతుంది అనమాట ఇది మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ds/dt ఒకసారి డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏం లేదమ్మా, చూడు ఒకసారి చూడు ఏం చెప్తున్నాడు నీట్గా విను. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. నువ్వు తీసుకున్నటువంటి ఇన్స్టెంట్లో, నువ్వు తీసుకున్నటువంటి టైంలో అది ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తాందో చెప్పేదే ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాము. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా బ్రైక్ రేజర్ను నువ్వు చూస్తున్నావు అనుకుంటా, రేస్ చూసావు, రేస్ దగ్గర నువ్వు నిలబడుకొని గమనిస్తున్నావు, సడన్గా నీ దగ్గరకు వచ్చి బైక్ రేజర్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి బైక్ రేజర్కు పట్టిన టైం వచ్చేసి ఎంత, 0.1 సెకండ్లో నీ మిస్ అయిపోయాడు, నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడయ్యా అంటే నిన్ను క్రాస్ చేయడానికి బైక్ రేజర్కు పట్టినటువంటి ప్లేస్ ఎంత ఉందయ్యా అంటే డిఎస్ అనే ప్లేస్ ఉంది. నువ్వు గమనించిన ఆ టైం ఎంత అయ్యా అంటే డిటి అనే టైం అయింది. ఇప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటే ఏందయ్యా అంటే నీ దగ్గర నుంచి 100 మీటర్ల దూరం క్రాస్ చేసిపోయాడు అనుకో, నీ కను చూపు అంతా 100 మీటర్లు చూస్తాను అనుకో. సో 100 మీటర్ల దూరం క్రాస్ చేసిపోయాడు, ఎంత టైంలో 0.1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోయాడంటే ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ ఎంత, నీ దగ్గర నిలబడుకుని చూసి ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే ds/dt అంటాం. ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడో చెప్పేదే ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. ప్రయోగం ఎప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్లోనే మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం పూర్తిగా చూడలేం కదా, కంప్లీట్ రేంజ్ మనం చూడలేం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకెట్ ఒకటి వచ్చింది, సడన్గా మన భూమి మీదకి వస్తుంది, మీరు రకరకాలు గమనిస్తున్నారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎలా క్రాస్ చేస్తుంది అంటే లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా ఒక ఏరోప్లేన్ వెళ్తుందమ్మా, వెళ్తూ 4-5 ఊర్ల మీద నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. మీ ఊరు క్రాస్ చేయడానికి పట్టినటువంటి స్పీడ్ వచ్చేసి ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. అంటే స్మాల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందో ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోనే మనం ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎంత స్పీడ్తో పోయింది అంతే మనకు. లేదు ఇంకా బాగా తీసుకోవాలంటే బస్సు ఉంది, బస్సు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఊరు నుంచి 4 స్టాపుల్లో వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ స్టాపు, సెకండ్ స్టాపు, థర్డ్ స్టాప్ ఇలా ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం ఈ బస్సు స్టాప్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి 50 కిలోమీటర్లు ఉందనుకోండి, 50 కిలోమీటర్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా 50 కిలోమీటర్లు ఉందనుకోండి. సో ఈ రోంత రేంజ్లో బస్సు ఏమో 60 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో పోయి ఇక్కడ మాత్రం 20 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్తే ఇందులో ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇందులో ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. సో ఎలా రాస్తాం, కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ఆ కవర్ చేయడానికి పట్టినటువంటి టైం, రెండింటిని రేషియో చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళిందో చెప్తాను అనమాట. ఇప్పుడు స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తానే బండి అనేటువంటిది స్లో అవుతుంది కదా, అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర దాని యొక్క వెలాసిటీ, దాని స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది కదా, అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర దాని యొక్క స్పీడ్ ఎంత అనేటువంటి చెప్పేది కూడా ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. పర్టికులర్ టైంలో పర్టికులర్ టైం అంటే మనం మెజర్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎంత స్పీడ్తో పోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర బ్రేక్ వేస్తారు, స్లోగా వెళ్తారు, అంటే వాళ్ళ స్పీడ్ తక్కువ. కొంతమంది స్పీడ్ దగ్గర బ్రేక్ ఎగురుకుంటా వెళ్ళిపోతారు, సో అక్కడ ఏమంటాం, వాళ్ళ స్పీడ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ టైంకి పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత టైంలో కవర్ చేసిందో చెప్పేటువంటి రేషియోని కూడా ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం. వెలాసిటీలోకి వెళ్ళిపోతాం. వెలాసిటీ అంటే ఏందో కాదమ్మా, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఇన్ యూనిట్ టైం. యూనిట్ టైంలో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేసిందో చెప్పేదే వెలాసిటీ అంటాము. డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇక్కడ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డిస్ప్లేస్మెంట్, నాట్ డిస్టెన్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంది, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ విత్ టైం. టైంతో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత మారుతుందో, ఎంత రేట్తో మారుతుందో చెప్పేది కూడా వెలాసిటీ అంటాము. సో దీని మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే, మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెలాసిటీని కూడా స్పీడ్ లాగానే v అనే అక్షరంతోనే రాస్తాము. వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఇక్కడ ఏ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తామని అంటే, డిస్ప్లేస్మెంట్ వీ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ s ఓన్లీ, s డివైడెడ్ బై t. ఇలా ఇక్కడ కూడా s డివైడెడ్ బై tతోనే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్
see, the velocity is the scale vector quantity, sorry, displacement is the vector quantity. So as the displacement is the vector quantity, velocity also vector quantity. ఎందుకు displacement అనేది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కదా, సో velocity is also vector quantity. As displacement రాసుకోండి, as a Time scalar quantity is sir. Time scalar, but vector by scalar is equal to vector only we will get. So displacement is a vector quantity, we will get these are all we will get in vectors and scalar లో ప్రతి ఒక్కటి వస్తాయి ఇవన్నీ మనకు. బట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి మనం దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఓకే, నో ఇష్యూ. వెక్టార్ క్వాంటిటీ, velocity is also vector quantity ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ మెజరింగ్ దిస్ వెలాసిటీ ఇన్ ద పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో వెలాసిటీ అనేది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మనం మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నౌ సేమ్ యూనిట్స్, సో యూనిట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ సేమ్ వెలాసిటీ ఏంటమ్మా చెప్పండి. యూనిట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మీన్స్ ఇన్ SI సిస్టమ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, సేమ్ యాజ్ స్పీడ్ యొక్క యూనిట్స్. సో CGS యూనిట్స్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ స్పీడ్కు ఉన్నటువంటి యూనిట్సే కలిగి ఉంటాయి. SI యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్, CGS యూనిట్స్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ది velocity in CGS system and SI system అన్నమాట. Now they may ask the question, what is the uniform velocity or uniform non-uniform velocity. ఇందులో కూడా మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి అని మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. సార్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కూడా రాసుకోవాలా సార్? రాసుకోండి, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసుకోండి అమ్మా. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఆల్సో సేమ్, అంతే, అన్నీ కూడా అంతే, సేమ్ యాజ్ స్పీడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా? m0 L⁻1 T⁻−1 T⁻−1. So this is the dimensional formula for the velocity. Now let me go into the we need to take what is the main comparison between the velocity and speed. Velocity ki speed ki madhya ఉన్నటువంటి కొన్ని comparisons రాసుకుందాము. Let me take that కొన్ని కంపారిజన్స్ రాద్దాము. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ నోట్, ఒక నోట్ లాగా తీసుకోండి, కంపారిజన్స్ తీసుకుందాము. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై చేంజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు స్పీడ్ ఆర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్. సో వెలాసిటీ, ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ వెలాసిటీ. The first note is velocity of an object can be changed by changing the object speed or direction of motion or both. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, వెలాసిటీ అనేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేటువంటిది ఎన్ని రకాలుగా మార్చవచ్చు అంట. ఒకటి, దాని స్పీడును పెంచి స్పీడును మార్చేయచ్చు. వెలాసిటీ అనేటువంటిది స్పీడును మార్చి అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ అవుతుంది, ఎంత టైంలో, అలాగైనా మార్చి వెలాసిటీని మార్చేయచ్చు. రెండోది డైరెక్షన్, ఒక దిక్కులో వెళ్తున్నటువంటి డైరెక్షన్ ఇంకొక దిక్కులోకి మార్చి కూడా వెలాసిటీని కూడా మార్చేయచ్చు. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఒకవేళ రెండు కూడా మార్చేయచ్చు. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడును మార్చి టైంను డైరెక్షన్ మార్చి కూడా మార్చేయచ్చు వెలాసిటీ అనేటువంటిది అంటున్నాం. సో ఎందుకు, వెలాసిటీ ఇస్ ద డైరెక్షనల్ క్వాంటిటీ అంటే డైరెక్షన్ మార్చావంటే వెలాసిటీ మారిపోయినట్టే లెక్క.
సో వెలాసిటీ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్వాంటిటీ. మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిందంటే వెలాసిటీ కూడా మారినట్టే లెక్క. సో రెండు మార్చినా సరే మనకు వెలాసిటీ మారిపోతుంది అంటున్నాము. సో రెండో పాయింట్ వచ్చేసి దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ నో నీడ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్, బట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ దీస్ పాయింట్స్. ఇవి మనకు తెలియాలన్నమాట. ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇలాంటివి ఎక్కువగా పర్టికులర్గా అడుగుతారు వాళ్ళు. అలాంటిది అందువల్ల చెప్తున్నాను. ఇంకోటి చెప్తాను. ఏం లేదమ్మా, చిన్నది చూడండి, చిన్నది ఏం చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు వెలాసిటీ అంటే ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టైం. ఇది మనకున్నటువంటి ఫార్ములా. నేనేమంటున్నాను, వెలాసిటీని మార్చాలంటే స్పీడును మార్చి కూడా మార్చేయచ్చు అంటున్నాను. స్పీడును మార్చి వెలాసిటీని మార్చవచ్చు అంటున్నాను. స్పీడ్లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైం అంటున్నాను. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్కు మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ డిస్టెన్స్ కంటే తక్కువైనా ఉండవచ్చు, లేదని ఈక్వల్గా అయినా ఉండవచ్చు. వీ కెన్ హ్యావ్ దిస్ వన్, ఇట్ మే బి ఈక్వల్ ఆర్ ఇట్ మే బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు అనమాట. సో దట్ మీన్స్ స్పీడ్ వాల్యూను మారుస్తున్నామంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ను మారుస్తున్నట్లు లెక్క, ఇండైరెక్ట్గా వెలాసిటీని మారుస్తున్నట్లు లెక్క. అంటే ఏమని అర్థము? సో స్పీడును మార్చి వెలాసిటీని కూడా మార్చొచ్చు అంటున్నాను. రెండోది ఏమంటున్నాను చెప్తాను చూడండి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. అదే చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒకటి చూడండి. లెట్ మీ టేక్ ఇన్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతుంది. స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతుంది. స్పీడ్ అంటే ఏమని చెప్పాను? ద రేషియో ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ టు టైం టేకెన్, లేదా మనం ఏమంటాము ద రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ టైంలో 2 సెకండ్లకు వచ్చేసి బాడీ అనేటువంటిది ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది అంటే 4 మీటర్లు కవర్ చేసింది అనుకోండి. సో ఎంత స్పీడ్ ఇక్కడ? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/2. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో స్పీడ్తో వెళ్తాను ఇది. వెలాసిటీ కూడా అంతే చూడండి. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తా అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇదే, స్పీడ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదే, టైం కూడా ఇదే. 4/2 అంటే 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయింది. స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తాను అప్పుడు. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, ఇంకొకసారి స్పీడ్ ఇక్కడ మార్చాను. హియర్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద స్పీడ్. ఎలా పెంచాను అనుకో. పెంచడం అంటే ఏంటి? 1 సెకండ్లోనే 4 మీటర్స్ను కవర్ చేసింది అనుకో. 1 సెకండ్లోనే 4 మీటర్లు కవర్ చేస్తే ఇక్కడ దీని వెలాసిటీ ఎంత గమనించండి. సో 1 సెకండ్లో 4 మీటర్లు కవర్ చేస్తే ఇక్కడ స్పీడ్ వాల్యూ ఎంత? 4/1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ దీని వెలాసిటీ ఎంత? స్ట్రైట్ లైన్లోనే ఉంది కాబట్టి 4/1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది వెలాసిటీకి సంబంధించింది. ఇది వెలాసిటీ రెండు సేమ్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? స్పీడ్ను మారుస్తా అంటే వెలాసిటీ కూడా మారిపోతుంది. వెన్ దే ఆర్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి స్పీడ్ను మార్చినా వెలాసిటీ కూడా మారిపోతుంది. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు నేను వెలాసిటీని మార్చాలనుకుంటున్నాను, బట్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ప్లీజ్ చెప్పు. స్పీడ్ కి డెఫినేషన్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ కాల్డ్ స్పీడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సార్. ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. నో ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసాం కదా, దాని ఫార్ములా మనం చెప్పాను కదా, మనం ఫస్ట్ లో చెప్పాను కదా. సో లెట్ మీ చూడండి, ఇక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డైరెక్షనల్ క్వాంటిటీ కాదు స్పీడ్ అనేటువంటిది. వీఆర్ నాట్ మెజరింగ్ దట్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో మనం మెజర్ చేయడం లేదు కాబట్టి స్పీడ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ. మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఓన్లీ. నో ఇష్యూ అబౌట్ దట్ వన్. కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను అంటే హౌ కెన్ యూ సే దట్ ద వెలాసిటీ కెన్ చేంజ్ బై ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ తో వెలాసిటీ ఎలా మార్చగలము అనేటువంటి దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. రెండోది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ రెండో ఎగ్జాంపుల్కు బై చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ చేంజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాను. లెట్ మీ టేక్ ఫ్రమ్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రైట్ లైన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇలా వెళ్ళింది, లైక్ దిస్ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది. స్క్రీన్ ఎవరో షేర్ చేస్తున్నారు. ఎవరయ్యా పిల్లలు? నంచోళ్ళు ఉన్నట్టున్నాను. వీళ్ళు కాదు, ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు. అయితే ఏమయ్యా సరైనోడవయ్యా నువ్వు, నీకు రైట్స్ తీసేసేయాలమ్మా. సార్ మీది ఆఫ్ అయింది. నేను చేస్తున్నాను, మళ్ళీ చేస్తున్నాను.
సార్ మీ స్క్రీన్ పిన్ చేసుకోమనండి సార్, ఇంకా ఎవరు చేసినా కనుకరాదు. అది పిన్ చేసుకోండి అమ్మా, అంతే. ఇంకా అది అట్లాంటి చిన్న చిన్నవి మీరు చూడాలా, పిన్ చేసేసుకుంటే ఇంకా ఎవరు షేర్ చేసినా అక్కడికి వెళ్ళిపోదు, ఇంకా ఇక్కడే ఉండిపోతుంది. సరే, ఇప్పుడు రెండో చూద్దాం. సో బై చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ద వెలాసిటీ వాల్యూ కెన్ చేంజ్. వెలాసిటీ వాల్యూ అనేటువంటిది మారుతుంది అంటున్నా. సో ఫర్ దిస్ వన్ ఐ నీడ్ టు టేక్ one small example. So let me take one body is moving with constant velocity in circular path. Circular path లో తిరుగుతుంది అనుకోండి. Now taking this body is moving in circular path. Circular path లో ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతుంది అనుకోండి. Let me take. So how much speed it is moving? Speed is very constant speed లో మూగుతుంది అనుకోండి. V is equal to speed. V is equal to speed value. That value is equal to 4 meter per second. 4 meter per second తో ఈ బాడీ అనేటువంటి తిరుగుతుంది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో. బట్ విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్, ద వెలాసిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. డిఫరెంట్ పాయింట్లో దీని యొక్క వెలాసిటీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎలా కనుక్కుంటావయ్యా అంటే, వెలాసిటీ ద డైరెక్షనల్ క్వాంటిటీ. వెలాసిటీ అనేది ఎప్పటికి కూడా డైరెక్షనల్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. విల్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇక్కడ గమనించు, దాని యొక్క బాడీకి ఇక్కడ దీని యొక్క వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇఫ్ యూ రిలీజ్ దిస్ వన్, ఈ థ్రెడ్ను నువ్వు ఇప్పుడు కట్ చేసావు, ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్, ఇలా వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సరే, ఇక్కడికి రా, ఇక్కడికి వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ చెక్ చేయి. సో నేనేమన్నాను, ఎక్కడైనా సరే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో తిరుగుతుంది అనుకోమంటున్నాను. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, బట్ డైరెక్షన్ అనేది మారిపోతుంది. ఇక్కడికి వచ్చాను చూడండి, ఇక్కడికి వస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఎంత ఏ డైరెక్షన్లో స్పీడ్ ఉంది దీనికి. ఒకవేళ థ్రెడ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు తెగిపోయింది అనుకో, ఎలా వెళ్తుంది ఆబ్జెక్ట్, ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది. అంటే స్పీడ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉందనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది స్పీడ్? ద టాంజెంట్ ఆఫ్ దిస్ సర్కులర్ పాత్. సర్కులర్ పాత్ యొక్క టాంజెంట్ డైరెక్షన్లో స్పీడ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఇలా, వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఆబ్జెక్టు, దాని స్పీడ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే ఏమని అర్థము స్టూడెంట్? విల్ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్. దీని కంక్లూజన్ ఎలా వస్తాను, స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. 4 మీటర్ పర్ సెకండ్తో నేను స్పీడ్ని పెట్టేశాను. స్పీడ్ ఈజ్ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. 4 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది. బట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది పాత్ యొక్క డైరెక్షన్ నేను మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నాను. దెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ చేంజింగ్. వెలాసిటీ అనేది మారిపోతుంది. ఇక్కడ చూస్తే వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే వెలాసిటీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనకు వెలాసిటీ అనేటువంటిది వెళ్తుంది. So it is not a constant velocity. The direction of the velocity is the different. By changing, just I am changing the direction of the motion of the path. మోషన్ యొక్క పాత్ ఉండే డైరెక్షన్ మార్చేసి వెలాసిటీని కూడా మార్చేసాను అనమాట. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ డెఫినేషన్. బై చేంజింగ్ ద టూ, రెండింటిని చేంజ్ చేసి కూడా నువ్వు మార్చవచ్చు. సో స్పీడ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిస్తే వెలాసిటీ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా మారిపోతుంది కాబట్టి, సో ఖచ్చితంగా డైరెక్షన్ మార్చినా స్పీడ్ మార్చినా రెండింటిని మార్చినా నువ్వు స్పీడ్ యొక్క వెలాసిటీ యొక్క వాల్యూని మార్చివేయచ్చు అంటున్నావు. నౌ లెట్ మీ టేక్ ద సెకండ్ వన్. Second important note is what is the second important means? For an object a time interval in a time interval so in a time interval t is equal to the magnitude of the velocity is always lesser than or equal to the speed. So this value is the same type of equation I already told you. So I am taking once again that Distance. displacement magnitude is equal to less than or equal to distance. With the help of this same equation, this is the not running topic. So this is the running topic equation. So the velocity magnitude for a particular interval of time, the magnitude of velocity value, it may be less than or equal to the speed. Because of you can use this formula, same formula use చేసినట్లయితే particular interval of time లో డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క వాల్యూ ఎప్పటికీ కూడా ఈక్వల్ అయినా కావచ్చు, లేదా దానికంటే డిస్టెన్స్ కంటే తక్కువగా ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి సేమ్ ఫార్ములా we arrived this one. ఇది మనకు అరైవ్ అయింది. So let me move on to the another one. Let me take the another point. So important points we are observing. So let me take another one. These are not the textbook points. Now let me take third one. If the body is moving
if the body is moving in a straight line, it is straight line, if the body is moving in a straight line, then the magnitude of its speed and velocity, how they will become equal, because of they are moving straight line. So without any changing its direction, they are moving in straight line. Directly it is moving in a single path, but it is not the velocity of the body and the speed of the body will be constant. There is the constant value. Speed and velocity are the constant. Now let me go to the fourth important point. Average velocity. డివైడ్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు స్ట్రైట్లోనే వెళ్ళిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది, అస్సలు మారడం లేదు. సో నేనేమంటున్నాను, వెలాసిటీకి మనకు స్పీడ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈక్వల్ అయిపోతుంది అంటున్నాను. ఎందుకు ఈక్వల్ అయిపోతుంది మీరు ఒకసారి చూడండి. ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, ఏ టు బి పాయింట్ దగ్గర మనం తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ టైం టీలో డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేసింది, ఏబీనే. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత కవర్ చేసింది, ఏబీనే. స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తుంది. సో నో ఇష్యూ. డిస్టెన్స్ వాల్యూ, డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ సేమ్. స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ బై టైం. వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటే, డిస్టెన్స్ ఒకటే, టైం ఒకటే. కాబట్టి మనకు వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు ఒకటే అయిపోయినాయి అన్నమాట. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏమ్మా, హలో సార్. అడగండి అమ్మా. సార్ సెకండ్ పాయింట్, ఏ సిచ్యువేషన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ అవుతుంది సార్? సరేదా, ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకుందాం. సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నావు? సెకండ్ పాయింట్, ఓకే. సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టీ, ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళలేదు అనుకో. స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళలేదు అంటే అర్థం ఏంటి? So now let me take one of the object is moving like this, after that it is moving like this. Let me take this is the 4 meters, 4 meters. Let me take this is the 3 meters. Now what about this value? This is the displacement kada. Displacement value enta 5 meters. 5 meters kada. A B C. ABC. Now let me take this one. So what of the time taken? దీనికి మనం అర్థం కావడం కోసం ఈజీగా దీన్ని 2 minutes అనుకుందాము. For this one 1 minute అనుకుందాం. 1 minute అనుకుందాం this one time. So will you please look on this one? What is the total time taken? ఫార్ములా చేయండి ఒకసారి. ఫార్ములా చేయండి. ఇప్పుడు ఫార్ములా చెప్పండి నాకు. ఇందులో ఫార్ములాను అప్లై చేసి అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాను నాకు ఇప్పుడు. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, స్పీడ్ ఫార్ములా చెప్పండి ఇక్కడ. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 4 meters 3 meters. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 + 3. టోటల్ టైం ఎంత? 2 minutes 1 minute. So that is equal to 2 + 1. That is equal to 7/3. The speed value is equal to 7/3 meter per second వేసుకుందాంలే అమ్మా. ఎందుకు ఇది సెకండ్ వేసుకుందాం. సో జనరల్ ప్రాబ్లం మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ వేసుకున్నాను. సో ఇది స్పీడ్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద వెలాసిటీ దగ్గరకు వచ్చేసాను. వెలాసిటీ, సో దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? దగ్గరగా 2.33 వస్తుంది అనుకుంటా మీటర్ పర్ సెకండ్. బికాస్ ఆఫ్ 3 2s are 6, 1 వస్తుంది. 1కు 0 పెట్టుకుంటే 3 3s are 9, 33 అలా వస్తుంది అంతే కదా. 33 వస్తుంది. నా వెలాసిటీకి వెళ్తున్నాను. వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఫార్ములా? డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? ఏసీ వాల్యూ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ బై ఏసీ. టైం ఎంత? 3 minutes. టైం మాత్రం 3 minutes. సో ఏసీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 5. ఏసీ వాల్యూ 5 కదా. పైథాగరస్ లా ప్రకారం 5 divided by 3 వేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా? 1.31 jar 3 1.66 వస్తుంది. 66 meter per second. Will you please look on this one? Velocity value is less than to the speed. కానీ ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈక్వల్ ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్లో మనం ఫోర్త్ పాయింట్లో మాట్లాడుతున్నాం. ఈక్వల్ ఎప్పుడు అయిందని. హలో, స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు అవుతుంది. కానీ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తున్నాను? స్పీడ్ వెలాసిటీ అనేటువంటిది దాని యొక్క స్పీడ్కు ఉండే ఈక్వల్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదా దానికంటే తక్కువే ఉంటుంది అనేది ఒక జనరలైజ్డ్ డెఫినేషన్గా చెప్పాను అంతే. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో
average velocity could be 0, average velocity could be 0 or positive or negative but what is this one? But average speed always positive, but average speed values always positive. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము, దీన్ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే. ఇది పాయింట్ కొత్తదేం కాదు. ఏందమ్మా ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తుందమ్మా? యావరేజ్ వెలాసిటీ ఉంటే పాజిటివ్ 0 అయినా ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు. కానీ యావరేజ్ స్పీడ్ ఏది? యావరేజ్ వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. కానీ యావరేజ్ స్పీడ్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఎప్పటికి కూడా పాజిటివ్నే అంటున్నాను. ఎందుకమ్మా? మీకు ఏ కండిషన్ ద్వారా దీన్ని మనం కన్క్లూజన్కి వచ్చాను? ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? ఏ కన్క్లూజన్ ద్వారా దీనికి వచ్చాను? సో ఏంటి స్పీడ్లో మనం వాడేటువంటి ఫార్ములా ఏంటి? స్పీడ్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బై టైం. Distance by time. In the motion, the distance value will never be 0. Never 0 కాదు, ఎప్పటికీ పాజిటివ్. మోషన్ ఉంది అంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో let me take two formulas. So let me take speed formula. Speed is equal to distance by time. So velocity is equal to displacement divided by time. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, బాడీ ఇన్ ద మోషన్. ఒక బాడీ అనేది మోషన్ లో ఉంది, కదులుతుంది. సో ఇట్ కెన్ మూవ్ ఎనీ డైరెక్షన్, ఎలాగైనా కదలి. మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం, వన్ బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు సమ్ పాయింట్ ఏ, అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఏ. బి దగ్గరికి వెళ్ళింది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద ఏ. సో ఏ దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఏ నుంచి బి దగ్గరికి వెళ్ళింది, బి నుంచి ఏ దగ్గరికి వచ్చేసింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ హియర్? ఏబి ప్లస్ బిఏ, అంతేనా కదా? AB plus BA. 2AB sir. 2A, no issue. I am taking AB plus BA. Time, let me take time is equal to T అనుకోండి. AB plus BA divided by T అనుకోండి. So what is the displacement here? Displacement initial position, final position same. So AB we can write minus BA. Minus BA we will write like that. AB minus BA divided by T. So that is equal to 0 because of initial position and final position is same. So will you please look on this one? Velocity value is going to be 0. So speed value is not going to be 0. It is always positive because of distance never will be 0 in the motion of the body. కదులుతున్నటువంటి బాడీలో ఎప్పటికీ కూడా డిస్టెన్స్ 0 కాదు, అది ఎప్పటికీ పాజిటివ్. కదులుతుంది అంటే తన ప్లేస్ను మార్చింది అని అర్థం. ప్లేస్ను మారుస్తానే దాని యొక్క పాత్రంతా మనం డిస్టెన్స్ అంటాం. సో వెలాసిటీ మాత్రం ప్లేస్ మారినప్పటికీ కూడా ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి అది కుడి వైపు కదిలితే పాజిటివ్ అని, ఎడమ వైపు కదిలితే నెగిటివ్ అని, పైకి కదిలితే పాజిటివ్ అని, కిందికి వస్తే నెగిటివ్ అని, పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్తో మనం మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి వెలాసిటీ సో డిస్ప్లేస్మెంట్లో నెగిటివ్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అదే మనం చెప్తున్నాం లాస్ట్ పాయింట్ లాగా. ఏం చెప్తున్నాం చూడండి, ఏబి మైనస్ బిఏ ఎలా సార్ చెప్పండి. ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు ఏం లేదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది డైరెక్షనల్ క్వాంటిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఒక డైరెక్షనల్ క్వాంటిటీ, ఒక డైరెక్షన్స్లో మనం వెళ్ళాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ నేనేమన్నాను, ఏబి డైరెక్షన్స్ ఒకవేళ నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటే, ఏబి డైరెక్షన్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఏబి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏబి ప్లస్ రాసుకున్నాను. సో బి నుంచి ఏకి వచ్చేటువంటి పాజిటివ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నేను మళ్ళీ బిఏ అనే ఊరికి రాస్తే దీంట్లో డైరెక్షన్ చెప్పలేకపోతున్నాను. డైరెక్షన్ నేను ఎలా చెప్పాలి? వేరే డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందని మనం ఎలా చెప్పగలం? నెగిటివ్ సైన్ ఉపయోగించి చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక చార్ట్ వేసావమ్మా, పిల్లవాడికి చార్ట్ వేసేసావు. ఇప్పుడు మా ఇండ్లు రైట్ సైడ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో మా ఇండ్లు బస్ స్టాండ్ నుంచి ఒక 400 మీటర్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందని నువ్వు చెప్తున్నావు. సో ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో నువ్వు పాజిటివ్ వేసావు అనుకోండి, 400 మీటర్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వేసావు. కానీ మీ ఫ్రెండ్ ఇల్లు ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీగా 500 మీటర్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు రాయాలనుకుంటే ఏం రాయొచ్చు? -500 meters అని రాస్తావు. బికాస్ ఆఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద బస్ స్టాండ్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ బస్ స్టాండ్గా తీసుకున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి 500 meters అంటున్నాం. సో దట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్. వెక్టార్స్లో మనము ఏం చేస్తామని అంటే సేమ్
వెక్టార్స్లో ఇదే ఇండికేషన్ సేమ్ మనం ఏం రాస్తాం అంటే సో ద ఎక్స్ యాక్సెస్ యూనిట్ వెక్టార్ వీ విల్ టేక్ ద ఐ క్యాప్, y డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టార్ వచ్చేసి j క్యాప్. సో ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ద యూనిట్ వెక్టార్ j క్యాప్ ఇస్ ద మైనస్ j క్యాప్, ఆపోజిట్ x యాక్సిస్ యూనిట్ వెక్టార్ ఇస్ ద మైనస్ i క్యాప్ అంటాం అన్నమాట, మైనస్ i క్యాప్. సో x యాక్సిస్ ఆరిజిన్ నుంచి x యాక్సిస్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటువంటి డైరెక్షన్ మైనస్ అని రాస్తాం, y యాక్సిస్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటువంటి దాన్ని మైనస్ j క్యాప్ అని రాస్తాం, జస్ట్ ఇండికేషన్. సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద ప్రీవియస్ డైరెక్షన్ అని చెప్పడం కోసం అంతే. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ఇది వెక్టార్స్లో మనం క్లియర్గా వస్తుందమ్మా, మనం సపరేట్గా వెక్టార్ టాపిక్ ఉంది, మనం ఒకటి మాట్లాడతాం. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు దిస్ వన్. సో వేర్ వి స్టాప్ మీన్స్ ఎక్కడ స్టాప్ చేస్తాం ఒకసారి అడుగుమ్మా. సార్ మోషన్ లో లేనప్పుడు స్పీడ్ 0 అవుతుంది. ఇంకా స్పీడ్ అంతే, మోషన్ లేకపోతే మనం వెలాసిటీని స్పీడ్ను డిఫైన్ చేయడం అనేది అన్నెసెసరీ, అవి ఇంకా రావు అసలు. మోషన్లో ఉంటేనే వెలాసిటీ కానీ స్పీడ్ కానీ ఏవైనా వస్తాయన్నమాట. ఇఫ్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ దెన్ ఓన్లీ we will find out the velocity speed. So if the body is not in motion, velocity value and speed value is always same. అంతేనా కదా? Okay then. Now this is the 4 points we need to remember. Now let me move on to the average velocity. Average velocity and after that instantaneous velocity. After that we will close the session. ఈ రోజు మనం చెప్పుకొని సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. వీళ్ళు పెడితే ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. yes please అడుగు. సార్ టైం ఓవర్ సార్. Okay, let me go to the average velocity. Average velocity. Average velocity. Average velocity. Average velocity and this one same. So average velocity is nothing but it is the ratio of the total displacement covered by the body divided to total time taken by the body. So it is the ratio of total displacement to total time taken by the body. So mathematical equation how we write average velocity, v average is equal to same average velocity and average speed both are same, total displacement divided by total time both are same. సో మనకు ఇంతకుముందు మనం సేమ్ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ దగ్గరగా ఒకే రకమైనటువంటి యూనిఫార్మిటీ ఉంది, అందువల్ల నేను ఈ రెండింటిని ఒకేసారి క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంతే. సో ఏం చేస్తున్నాను, టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టోటల్ టైం చేసినట్లయితే మనకు యావరేజ్ వెలాసిటీ అవుతుంది. చూడండి, నౌ ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్ అట్ యూనిఫామ్ రేట్లో మనకు చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి, then average velocity is equal to average velocity. So if the velocity of the object changes at uniform rate లో చేంజ్ అవుతుంది. సో దెన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ v average is equal to initial velocity plus final velocity by 2. Initial velocity plus final velocity divided by 2. This is the formula for the if the object. What is mean by uniform rate means? What is mean by uniform rate? Uniform rate ante so the change in velocity is the constant. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీలో వచ్చేటువంటి మార్పులు కాన్స్టెంట్గా ఉండేదాన్ని యూనిఫామ్ రేట్ అంటాము. యూనిఫామ్ రేట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్ ఐ టోల్డ్ దట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, uniform speed and non-uniform speed I given. So what is the uniform speed? If the distance is covered in equal interval of time, the equal distance is covered in equal interval of time, that is the uniform speed. In here also, what is meant by uniform velocity? సార్ కొంచెం డౌన్ సైడ్ స్క్రోల్ చేయండి. uniform velocity. సో యూనిఫామ్ స్పీడ్కి యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి లింక్ చేస్తున్నాను. యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటమ్మా,
Uniform speed means if the object is covered in covered equal distance in equal interval of time, then we can say that the body is in a uniform speed. Uniform speed లో ఉందంటున్నాం. ఇక్కడ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఏ క్వాంటిటీని బట్టి మనం చెప్పాలి? if the object covers equal displacement in equal interval of time, intervals of time. సో అంటే ఏంటి? ఇచ్చినటువంటి పర్టికులర్ టైం, ఇప్పుడు 2 నిమిషాలకి ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందో కాసేపు తర్వాత 2 నిమిషాలకు కూడా అంతే డిస్ప్లేస్మెంట్ రావాలి, ఇంకా కాసేపు తర్వాత 2 నిమిషాలకు కూడా అంతే డిస్ప్లేస్మెంట్ రావాలి. అలాంటివి వచ్చేటువంటి అప్పుడు మన బాడీని ఎలా ఉంది అంటాము అంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉంది అని అంటాం అనమాట. ఒకవేళ నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అయితే Time is 4, sir. Okay ma, after this I will close ma. Non-uniform, you can close. If you have any issue means you can go, no issue. Non-uniform velocity means, what does that mean? If the object non-uniform velocity means if the object is not covered equal displacements in equal interval of time, then we will call it as the non-uniform velocity. So now let me move on to the instantaneous velocity. Sorry, definition ఒకసారి చెప్పండి. ఏం లేదమ్మా. if the object యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఒకసారి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఏం లేదమ్మా, ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కవర్ చేయాలి ఎందులో? ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో. సో ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్ చేస్తే దాన్ని యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటాం. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కవర్స్ equal displacements in equal interval of time, then that velocity is named as the uniform velocity. Non-uniform velocity అంటే ఏమంటున్నాను? సేమ్ దానికి నాన్ ఈక్వల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, if the object not covers అని రాస్తాం అంతే. if the object not covers equal, not అనే వర్డ్ ఇక్కడికి వచ్చింది, not covers equal displacements, ఉన్నట్లుగా రాసుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం, దట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ ద నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటాం అన్నమాట. నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ దట్ ఈస్ ద నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. నౌ లెట్ మీ గో టు ద ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పానమ్మా? ఇన్స్టంటేనియస్ అంటే ఏమని చెప్పాను? పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్. సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాము? వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ టైం ఆర్ పర్టికులర్ టైం. velocity, instantaneous velocity, ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనం మెజర్ చేస్తున్నాం అంతే. దట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది పార్టికల్, so at any instant of time, so is nothing but a time is called okay, no issue ma. Now that value is the velocity of the particle at any instant. ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైంలో ఎంత వెలాసిటీ ఉందో చెప్పేటువంటిదే ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటాం. మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ ఇంత ముందు చెప్పినట్టే. సో వీఆర్ మెజరింగ్ ద వెలాసిటీ వాల్యూ. సో limit expression, mathematical expression. So delta t is equal to 0. So the displacement of the particle is the delta s divided by delta t. We can take it as a ds divided by dt. ఇలాగైనా రాయవచ్చు, లేదా dx divided by dt ఇలాగైనా రాయవచ్చు. ఇక్కడ x తీసుకున్నాను కాబట్టి x రాశాను, ఇక్కడ s తీసుకుంటే s రాసేసుకోండి. ఇంతకుముందు sa తీసుకున్నాను కాబట్టి s తీసుకోండి, ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. సో లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంట.
So let me close here. Tomorrow we will do the remaining portion. So I am planning to fix the timings so without any confusion for you. So better to I am planning to complete the please అడగమ్మా సార్ నోట్స్ సార్ పంపిస్తాను